Yeah, we are live. So we have with us Professor Amjad Hussain. Thank you so much, sir, for giving us time from your busy schedule. I will hand over the session to you, and you just the next slide. I will change to the next slide. Okay. So thank you for inviting me to deliver this lecture on methods of teaching the English language. I'm very much grateful to the principal, Dr. Aniruddha Chakraborty of Manikchok College, as well as my colleague, Dr. Devaditya Mukhopadhyay. Now, so let me start the presentation. So please, the next slide. Now, you see, English is now regarded as a global language, but as you know, in our country as well as throughout the world, there is always a great demand for learning English. And as a result, many methods of teaching the English language, methods as well as approaches of teaching the English language has developed over the years. Now, in your syllabus, I find there are 4 methods of teaching English language. One is the grammar translation method, and there is the direct method, another is communicative language teaching, and finally, structural approach. So we shall one by one briefly discuss these 4 methods and approaches. Next slide, please. Yes, so what is the necessity, what is the benefit of studying these methods? See, the study of approaches and methods, I think, gives us a view of how the field of language teaching has evolved. We are going to at least look at a number of methods. So, you can have an idea how these methods have developed over the years. And then we can also review and evaluate the various principles and procedures of language teaching in relation to our requirement, our beliefs, our practices. And finally, we can also plan and develop a language course, language teaching course, which will be suitable to us. So that is why, we should at least learn these various methods. Some of these methods have become, to some extent, you might say, obsolete. কিছু কিছু এখন আর অত গুরুত্ব দেওয়া হয় না এইসব মেথডগুলোর মধ্যে, কিন্তু তবুও আমাদের এগুলোকে জানা দরকার, তাহলে আমরা ইভলিউশনটা বুঝতে পারবো ভালো করে, কিভাবে এটা ডেভেলপ করেছে। Yes, next slides, please. So, next slide. Hello. Yes, so first of all, we shall discuss the grammar translation method. Yes, next slide. Now, what are the features of grammar translation method? Now, if you, for instance, allow me to share my experiences of learning English in our school days. Actually, we were also taught English by this method. There were used to be 2 books. One is a grammar book, another is a sort of anthology where there will be poetry, short stories, essays, drama, etc., or extracts from drama. And then each day in the week, we will be given a number of lessons from the grammar textbook. We'll be asked to, learn the parts of speech
and then see other aspects, tense, various forms of tense, classification of sentences, etc. And then in the from the textbook, maybe the teacher will read the short story or the essay, and he will explain the meanings of these sentences in Bengali. We will be asked questions also, যে তোমরা বুঝতে পারলে, তোমাদের কোনো অসুবিধে হলো, বাংলাতেই জিজ্ঞেস করা হতো। তখন আমরাও বাংলাতেই বলতাম যে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। বা যদি কোনো প্রশ্ন থাকতো, কোনো ওয়ার্ডের মিনিং বুঝতে পারলাম না, তাহলে আমরা বাংলাতেই জিজ্ঞেস করতাম, স্যার এইটার এই শব্দটার মানে কি, বুঝতে পারলাম না। তো সেটা আমাদেরকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন এবং বাংলাতেই বুঝিয়ে দিলেন। এবং ওই যে পিসটা পড়ানো হলো, সেটা একটা এসে হোক বা শর্ট স্টোরি হোক, সেখানে বা কবিতা, তাহলে সেগুলোরও বাংলা মিনিং ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হতো। যেমন সেই সঙ্গে যদি কোনো গ্রামারের ইস্যু থাকতো, যে বলো এই শব্দটা কি নাউন না এটা কি অ্যাডভার্ব ইত্যাদি, বা কোনো টেন্সের আইটেমকে জিজ্ঞেস করা হতো। এবং গ্রামারটাও এভাবে কিছু কিছু জিনিস শেখানো হতো। আরেকটা জিনিস আমাদের থাকতো যে ধরো একটা প্যাসেজ বাংলায় আছে, সেটাকে বলা হলো যে তোমরা এই বাংলা প্যাসেজটাকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করো, বা বাড়ি থেকে করে আনতে হতো, বা ইংরেজি থেকেও বাংলা করতে বলা হতো। সো এই মেথড যে দেখছো, সেটা কি আমরা বলতে পারি গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড। তার মানে এখানে কি কি হয়, ফিচার গুলো কি? স্টুডেন্টস নিড টু লার্ন অ্যান্ড মেমোরাইজ দি গ্রামার রুলস অ্যান্ড ভোকাবুলারি অফ ইংলিশ, which was the target language. Now target language মানে আমরা এখানে বলছি যেটাকে আমরা শিখতে চাইছি। তো সেই গ্রামারের সব নিয়ম আমাদেরকে মুখস্থ করতে হতো, শব্দগুলোকে, তার মানেগুলোকে মুখস্থ করতে হতো। আর কি হতো, মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইজ দ্য স্টুডেন্টস মাদার টাং। বুঝতেই পারছো, যদি আমরা বাংলা মিডিয়াম, তাহলে বাংলাতে বাংলা স্পিকিং, তাহলে আমাদেরকে বাংলাতে মানেগুলোকে বুঝিয়ে দেওয়া হতো। এবং যেমন আমি বললাম যে টিচার এবং স্টুডেন্ট সবাই আমরা বাংলায় প্রশ্ন করতাম, বাংলায় উত্তর দেওয়া হতো। সো মিডিয়াম অফ টিচিং ওয়াজ বেঙ্গলি। আর কি হতো, যে কিছু কিছু ওয়ার্ড যেগুলো আমরা ইংরেজিতে কঠিন ওয়ার্ড বলতে পারো, সেগুলো অপরিচিত ওয়ার্ড, সেগুলোকে আমাদের বাংলা মানেও বলে দেওয়া হতো। ইয়েস, নেক্সট স্লাইড। তাহলে মানে আমাদের দেখতে পাচ্ছ যে একটা ইম্পর্টেন্ট গোল ফর স্টুডেন্টস ছিল টু বি এবল টু ট্রান্সলেট ইচ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনটু আদার। এই যে হয় ইংলিশ টু বেঙ্গলি অর বেঙ্গলি টু ইংলিশ, এই ট্রান্সলেশনটা আমাদেরকে করতে দেওয়া হতো। And if students can translate from one language into another, they are considered successful language learners. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। এখনো আমাদের যারা পুরোনো দিনের বন্ধু বান্ধব আছেন, তারা এখনকার ছেলেদের ইংরেজি স্ট্যান্ডার্ড দেখে বলে যে এরা তো প্রচুর গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করে, এই ট্রান্সলেশন প্র্যাকটিস করা উচিত। তাহলে এরা ভালো করে ইংরেজি শিখতো। তো এই যে গ্রামার শেখানোর উপরে জোর দেওয়া, ট্রান্সলেশন শেখানোর উপরে জোর দেওয়া, এবং মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইজ অবভিয়াসলি দ্য নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অর দ্য মাদার টাং অফ the students or learners, এই ব্যাপারটা ছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই মেথডের। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Yes, and vocabulary or words were taught through bilingual word lists, dictionary study ইত্যাদি। আমাদের ডিকশনারিতেও দেখতে হতো অনেক সময়। স্কুল লাইফে তো আমরা ওই রকম ইংলিশ টু বেঙ্গলি বা বেঙ্গলি টু ডিকশনারি ইংলিশ, এই ডিকশনারি দেখেছি। পরবর্তীকালে এমএ পড়ার সময় আমাদেরকে টিচাররা বললেন যে না, ইউ শুড ইউজ ইংলিশ টু ইংলিশ ডিকশনারি। তো এইগুলো থাকতো। আর কি না, গ্রামারটাকে শেখানো হতো ডিডাক্টিভ মেথড। হোয়াট ইজ দ্যাট? ফার্স্ট, the grammar rules were given as examples, and then we had to memorize them, and then you see, we are asked to apply the rules to other examples.
গ্রামার বইতে আছে যে এইটা নাউন বা এটা প্লুরাল নাম্বার বা এটা ফেমিনিন জেন্ডার। এখন এরকম রুলটা বলে দেওয়ার পরে, বা ধরো পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে হ্যাজ বিন হতে হবে আর ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ করতে হবে ইত্যাদি। এইগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো, তারপরে বলা হলো একটা এক্সাম্পল দাও, বা ওই একটা সেন্টেন্স কোট করে বলা হলো এখানে কোন টেন্স আছে ইত্যাদি। তার মানে আমরা জেনারেল রুলটা আগে শিখলাম, সেখান থেকে আমরা পার্টিকুলার এক্সাম্পলে গেলাম। এই মেথড ইজ কল্ড ডিডাকটিভ মেথড। So this is how we were taught grammar through deductive method. Next slide, please. Yes, another thing is accuracy. Accuracy was greatly emphasized because, you know, it was regarded as a sort of moral, it has a sort of moral value. আমাদেরকে ভুল করতে, গ্রামার ভুল করা মানে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। নাম্বার তো কাটা যাবেই, কিন্তু এটা খুব খারাপ ভাবে দেখা হতো, যেটা শিখতেই পারলো না, ভুল লিখছে। আর প্রাইমারি স্কিলসটা কি তাহলে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর যেটা, সেটা হচ্ছে যে রিডিং অ্যান্ড রাইটিং, মানে স্পিকিং বা লিসনিং, সেইটার উপরে খুব একটা জোর দেওয়া হতো না। লিটল এফোর্ট was devoted to speaking and learning, and almost none to pronunciation. এই যে pronunciation প্র্যাকটিস করা, ঠিকঠাক অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলা, এইগুলো আনহার্ড অফ জিনিস ছিল, এগুলো কিছুই ছিল না। আর মেনলি পারপাসটা ছিল কি, টু রিড লিটারেচার ইন ইংলিশ। এরকম যদি আমরা একটা ইকুইপড হতে পারি, এরকম স্কিল করতে পারি, লিখতে পারি বা পড়তে পারি, তাহলেই হবে ইংরেজিতে। অনেক সময় বলা হতো যে এটা কিভাবে, ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে তোমার ইন্টেলেকচুয়াল এবিলিটিস বাড়বে। অবশ্য সেটা দিয়ে তুমি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটাও ভালো করে শিখতে পারবে, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটাকেও উন্নত করতে পারবে, এরকম একটা কথাও ছিল যে ঠিকঠাক ইংরেজি শেখার আরেকটা বেনিফিট ছিল এইটা, যে মাদার টাং এর উন্নতি হবে। ইয়েস, নেক্সট স্লাইড। তাহলে আমরা দেখলাম যে মোটামুটি এই কটা ফিচার আছে, যে গ্রামার মুখস্থ করতে হবে, ট্রান্সলেশন করার ক্ষমতা চাই, কারেক্ট ইংরেজি লিখতে হবে, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং কারেক্টলি, সেটা ঠিক আছে। আর স্পিকিং, লিসনিং, এই দুটো, মানে যদি আমরা বলি যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজের 4টে স্কিল থাকে, 4 ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস, লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং, তো এর মধ্যে আমাদের দুটো প্রায় তেমন কিছু জোর দেওয়া হতো না। তার ফলে স্পোকেন ইংলিশে ছেলেরা খুব উইক হয়ে থাকতো তখন। আর ফ্লুয়েন্সি তো থাকতোই না, কেন আমরা বাংলায় চিন্তা করতাম, ইংরেজিতে কিছু বলতে হলে we had to think in Bengali, then we had to translate that idea into English, and then we could speak in English. So, you know, there was no fluency, to haltingly Ingreji bola. These were the features of the grammar translation method. Now, আমরা যদি একটুখানি হিস্ট্রি দিকে তাকাই, এটা কখন শুরু হয়েছিল, ইট ওয়াজ ভেরি ওল্ড মেথড, নট নিউ। ফার্স্ট তো জার্মানিতে শুরু হয়, এই দেখছো আমি একটা নাম এখানে দিয়েছি, এগুলো এত ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু এটা হচ্ছে মোটামুটি 19th সেঞ্চুরির কথা, 18th সেঞ্চুরি শেষের দিকে বা 19th সেঞ্চুরিতে প্রথম এটা জার্মানিতে শুরু হয়। তারা ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজি শেখানো শুরু করেছিল এই মেথড দিয়ে। নেক্সট স্লাইড। Sir, should I change the slide? Yes, next slide. Sorry, yes, so এটা এই যে আমরা বলছি 18th সেঞ্চুরির দিকে শুরু হয়েছিল ইউরোপে বা জার্মানিতে প্রথম, তারপরে এটা ফ্রান্স, ইংল্যান্ড সব জায়গাতে। এটার পেছনে একটা ইনফ্লুয়েন্স অফ ল্যাটিন, টিচিং ল্যাটিন এটা ছিল। Once upon a time, Latin was the language, the dominant language of Europe. You know, এখানে সব রকম কাজ, কমার্স হোক, কালচার হোক, এই ল্যাটিনে হতো। তারপরে 16th সেঞ্চুরিতে এই ল্যাটিনের প্রভাব একটু কমে গেল।
তখন এইসব ইউরোপের যে ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজেস লাইক ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এইগুলোকে শেখানো আরম্ভ হলো। তো সেই শেখানোর সময়ে এর আগে যে ল্যাটিন শেখানোর যে পদ্ধতি ছিল সেটা ছিল ওই রকম যে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা শিখছি। ল্যাটিন অলরেডি ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাটিন ওয়াজ নট স্পোকেন অ্যাট অল। তাহলে যারা ল্যাটিন শিখবে তারা তো কথা বলার জন্য শিখবে না। ল্যাটিন স্পিকিং ওয়াজ নট নেসেসারি। বাট ইয়েস, ইফ উই লার্ন ল্যাটিন, ইফ দে কুড লার্ন ল্যাটিন, তাহলে তারা এইসব যে গ্রেট পোয়েটস ভার্জিল, ওভিড বা সিসেরো, ইউ নো দিস অথার্স অ্যান্ড পোয়েটস, তাদের লেখা পড়তে পারবে। তো এই যে পড়তে পারা, লিটারেচার পড়তে পারা, লিটারারি কোয়ালিটিস এইগুলোকে জানা, সেইটা একটা মেন উদ্দেশ্য ছিল। তো এই মেথডটাকে সেখানে অনেক সময় ক্লাসিক্যাল মেথডও বলা হতো, এই গ্রামার এবং ট্রান্সলেশন শেখানো ল্যাটিনের। তো ইংলিশে যখন শেখানো হতে আরম্ভ করলো অ্যাজ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ টু সে জার্মান স্টুডেন্টস অর টু ফ্রেঞ্চ স্টুডেন্টস অর টু ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস, এই সেম মেথড অ্যাপ্লাই করা হতো। এইভাবে অ্যাকচুয়ালি গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডটা শুরু হয়েছিল ফ্রম দ্য মেথড অফ টিচিং ল্যাটিন ইন দ্য 18th century, ইন দ্য 16th-17th century অ্যাকচুয়ালি। তারপর থেকে তো এটা ইংরেজিতেও, ইংরেজি শেখানোর ক্ষেত্রেও শুরু হলো। ইয়েস, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। নেক্সট স্লাইড, এটা দরকার নেই। So this method was very popular from 1840s, that is mid 19th century থেকে 1940s অবধি। তারপরে এখনো কিছু কিছু মডিফাইড ফর্মে এটা ইউজ হচ্ছে, still it is being used in some modified form. আচ্ছা, next slide please. এখন এটার একটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা কমপ্লেন করা হয় যে দিস ইজ নট বেসড অন এনি থিওরি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং অর ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, সেরকম কিছু নেই। ইট ওয়াজ বেসড পিওরলি অন ট্র্যাডিশন, যে ল্যাটিন শেখানো হয়েছে অতএব আমরাও এটাকে শেখাচ্ছি, কিন্তু কোনো সায়েন্টিফিক যে বেসিস, ফাউন্ডেশন অফ দিস মেথড সেরকম কিছু নেই। এখন যেমন আমরা যদি ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর দিকে তাকাই, তাহলে সেখানে আমরা দেখব যে শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর নয়, ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর যে মেথডস বা থিওরিজ বা অ্যাপ্রোচেস, সেগুলোর জন্য আমরা অনেকভাবে ইনডেটেড টু লিঙ্গুইস্টিক্স, অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্স, সাইকোলজি, সোশিওলজি এটসেট্রা। তো সেই সমস্ত সোশিওলজি ইত্যাদি তার উপর ভিত্তি করে, সেই সব থিওরির উপর ভিত্তি করে ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং মেথডটাকে ডেভেলপ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু ছিল না, এটা টিচার সেন্ট্রিক, টিচার ড্রিভেন বলতে পারো, টিচারই সবকিছু এক্সপ্লেন করবেন। এখন নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা পপুলার ছিল কেন এখনো, যদিও আমরা বলছি যে এটার অনেক ডিফেক্ট, তো সেটা হচ্ছে যে এটা লার্জ ক্লাসের পক্ষে খুব হেল্পফুল। কারণ টিচার একলা বড় ক্লাস, আমাদের এখানে যেমন হয় 60-70 তারও বেশি বাচ্চা ক্লাসে রয়েছে, তাহলে তাদেরকে যদি আমরা শেখাতে চাই যে টিচার মাস্ট বি ইন ফুল কন্ট্রোল, তাহলে তিনি এই গ্রামারের কিছু রুল বলে দিলেন, ছেলেরা বাড়ি থেকে শিখে এলো। অল্প ছোট গ্রুপ নিয়ে প্র্যাকটিস করানো, ড্রিল করানো, সেইটার কোনো দরকার এখানে নেই। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস কি, যে এখনো এটা শেখানো হচ্ছে কেন না, এখন যারা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার তাদের টিচাররাও এই মেথডে পড়াশোনা করেছে, যেমন আমরা। তো তার ফলে এটা চলছে, খুব ঝট করে একটা নতুন মেথডকে অ্যাকসেপ্ট করার ক্ষেত্রে অনেক সময় রেজিস্ট্যান্স থাকে, তো সেইটা হয় না। তাছাড়া আমাদের দেশে ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর ক্ষেত্রে এখনো রিসোর্স তেমন নেই, ডেভেলপমেন্ট বেশি হয়নি, তো এটাই চলছে। অন্য মেথড যেটা আমরা বলছি ডাইরেক্ট মেথড, এরকম যদি ধরো নেক্সট আমরা আলোচনা করবো, সেখানে দেখবো যে টিচারের প্রফিসিয়েন্সি দরকার ইংলিশে, যেটা আমাদের দেশে একটু কম আছে। তার ফলে এই মেথডটা এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মডিফাইড ফর্ম চলছে। প্লিজ নেক্সট স্লাইড। Yes, now we shall discuss the next method, that is the direct method. Now এই ডাইরেক্ট মেথডের আগে একটুখানি আমরা ইতিহাস বলতে পারি।
এটা হচ্ছে যে এই যে দেখছো মিডল অফ 19th সেঞ্চুরি, আমরা বলছিলাম যে 1940s অব্দি এটা খুব পপুলার ছিল। তো তারপর থেকে এই গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড নিয়ে অনেকে একটু ডাউট প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন যে এই মেথডটা হয়তো খুব একটা effective হচ্ছে না, because it does not equip the students to speak English, বা যে কোনো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ যদি শেখানো যায় এই মেথডে, সেটা হচ্ছে না। কিন্তু এই যে মিড 19th সেঞ্চুরি, মিড 20th সেঞ্চুরি থেকে এই সময় আমরা দেখছি যে ইউরোপের নিজেদের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ বেড়েছে। তো তাদের নিজেদের, ধরো যদি ইংলিশ ম্যান হয় তাকে একটু ফ্রেঞ্চ বা জার্মান শিখতে হবে, কথা বলতে হবে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, অন্যান্য কাজে, ট্রাভেল ইত্যাদি যেতে হচ্ছে। সো স্পিকিং কোয়ালিটি, স্পিকিং যে এবিলিটি ইন এ পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা খুব দরকার। তো তার ফলে এই যে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডটাকে রিফর্ম করার দরকার হলো। কারণ আগে আমরা বলেছি যে দিস মেথড, জিটি মেথড যদি আমরা সংক্ষেপে বলি, গ্রামার ট্রান্সলেশন, সেইটা কিন্তু স্পিকিং বা ফ্লুয়েন্সির ওপরে তেমন কিছু কাজ করতে পারতো না। So that is why there were rethinkings about the method of teaching English. এর ফলে নতুন একটা মেথড এলো যেখানে আমরা এই যে স্পিকিং প্রফিসিয়েন্সি বা ওরাল প্রফিসিয়েন্সি, সেইটা যেন ভালো হয়। তো এর ফলে এই মেথড এসছে, যেটা আমরা নেক্সট মেথড বলছি, ডাইরেক্ট মেথড। প্লিজ চেঞ্জ দ্য স্লাইড, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ঠিক আছে, এটা আমরা একটু বললাম। নেক্সট, ইয়েস। তো এটা যে ডাইরেক্ট মেথড, এখানেও যদি আমরা একটু অরিজিনের দিকে তাকাই, তাহলে এটা ফর্মুলেটেড বাই প্রিন্সিপলস অফ direct method were formulated by scholars like this Goin, Savenur, Frank, etc. Some of them are German, some of them are French. So they attempted to build a methodology around the observation of child language learning. যে বাচ্চারা কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে, তাদেরকে তো কিছু শেখাতে হয় না, তারা শুনে শুনে বাড়িতে লোকের মুখে, আত্মীয় স্বজন, বাবা মার মুখে শুনছে এবং সেটা শিখে যাচ্ছে। তাহলে এটা অবশ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বা মাদার টাং। তাহলে মাদার টাং যেভাবে শেখে, আমাদের কাছে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমরা বলি, তাহলে সেটাও কি একই মেথডে শেখানো যায় না? এইটা ভাবনা চিন্তা শুরু হলো এবং এরা বললেন যে হ্যাঁ, সেইভাবে হবে, সেভাবে শেখানো যেতে পারে। তিনি অনেক সময় এই যে আমি এখানে লিখেছি মতেন, তোমরা জানো যে ফ্রেঞ্চ এসেইস্ট রাইটার মতেন, তার একটা এরকম গল্প আছে যে ল্যাটিন শেখানোর জন্য তার বাবা তাকে একজন ল্যাটিন টিচারের কাছে খুব ছোটবেলায় পাঠিয়ে দিলেন। তো তিনি কিছু গ্রামার শেখাতেন না, তিনি তার সঙ্গে শুধু ল্যাটিনে কথা বলতেন। অনেক সময় তিনি বুঝতে পারতেন না, কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি এই কথা শুনতে শুনতে, একটা দুটো বলতে বলতে, হি লার্নড ল্যাটিন অ্যান্ড অ্যাকোয়ার্ড ফ্লুয়েন্সি ইন ল্যাটিন। তো সেই মেথডটা যদি অ্যাপ্লাই করা যায়, তো এইটাকে বলা হচ্ছে ডাইরেক্ট মেথড। কেন না এখানে এই যে মিনিং যেটা আমি এক্সপ্রেস করতে চাইছি, তার মধ্যে অন্য কি গ্রামার টেকনোলজি বা মাদার টাং এসে যাচ্ছে না। এই মেথডে যেমন আগেরটাতে আমরা দেখছিলাম ট্রান্সলেশন ওয়াজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্যাট মেথড, কিন্তু এখানে কোনো ট্রান্সলেশন চলবে না, মাদার টাং থাকবে না। টিচিং উইল বি well conducted only through English, only through the target language. এই টেকনিকটা এখানে ইউজ করা হতো। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ওকে, নেক্সট। আই থিঙ্ক এটা কি রিপিট হয়ে গেছে এটা? Yes, next slide. Maybe there was some repetition. So what are the features of the direct method? Look, teachers must encourage direct and spontaneous use of the foreign language in the classroom. In the classroom, they will, conduct oral interaction in English. সেখানে অবশ্য তাদের ধরো কোনো পিকচার দেখানো হলো, যে হোয়াট ইজ দিস, this is a flower, that is a park, that is a river, that is the mountain. ক্লাসে এইভাবে শেখানো হচ্ছে এবং
the children or the learners are looking at those objects and they are listening to the sentence patterns. And in this way, they are actually internalizing it. And gradually, they are learning to speak also. এবং এখানে প্রনাউন্সিয়েশন যে তার উপরে খুব দেওয়া হচ্ছে, ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, একদমই মাদার টাং ইউজ করা যাবে না, এটা ছিল এখানে একটা ছোট মনোলিঙ্গুয়াল মেথড বলতে পারো। আর কোন রকম গ্রামারকে এক্সপ্লেন করা হবে না, কোনো অ্যানালিসিস করা হবে না। আগে যেমন গ্রামারকে ডিফাইন করা, এক্সাম্পল দেওয়া, ওই যে আমরা বলছিলাম যে ডিডাকটিভ মেথডে শেখানো গ্রামার, সেইটা শেখানো হবে না। এটা অনেক পরে দিকে একটু আধটু গ্রামার বলা হতে পারে, কিন্তু তার ফলে কি হবে যে যদি কিছু গ্রামারের নলেজ দরকারও হয়, সেটা স্টুডেন্ট উড বি ইন্ডিউস the rules from the sentences, from the sentence patterns gradually. অনেক সময় হয় যে তাদের গ্রামারটা এই জন্য কি হয়, কারেক্ট ইংরেজি বলছে, বাট ইফ ইউ আস্ক দেম about any question on grammar point, they would not be able to explain or they would not be able to answer what is present perfect tense, এইটা তারা বলতে পারবে না, কারণ এইভাবে কখনো শেখানো হয় না ডাইরেক্ট মেথডে। যদিও সেন্টেন্স তারা জানে, সেন্স জানে, when to use a past tense or when to use a present perfect tense, এগুলো তারা ভালো করেই জানবে, but they cannot explain it because this is not taught as it is taught in the grammar translation method. Okay, next slide, please. Yes, at the early stage, even there would be no textbook. If you have any experience of, say, teaching in English medium schools, সেখানে টিচাররা বাচ্চাদের জন্য বাড়িতে গার্জেনদেরকে বলে দেবে যে বই দেবেন না, তারাও বাচ্চাদের বই আনতে দেয় না, স্কুলেই থাকে। অ্যাটলিস্ট মানে এরকম হবে একটু ছোটবেলাতে, আর্লি স্টেজে, যে টিচার উইল টিচ এভরিথিং, সেখানে টেক্সট বইয়ের কোনো দরকার নেই। আর আগে আমরা বলেছি প্রোনাউন্সিয়েশন, সেগুলো উপর জোর দেওয়া হবে। ওরাল কমিউনিকেশন স্কিলস উইল বি বিল্ট থ্রু কোয়েশ্চেন আনসার exchanges. That is, the teacher will ask questions, demonstrations, and the students will, the learners will guess actually what the teacher is trying to say, and accordingly they will answer. So this is how gradually they will pick up the target language. If it is English, then they will learn to speak English in this way. Later, of course, textbooks will be there, and they will be able to learn and read and write also. Yes. Next slide. Yes, we have already covered these points. The vocabulary would be caught. Yes. Now we come to communicative language teaching, the third in your syllabus. Now, communicative language teaching is based on a theory, not just one, but a number of theories that focuses language as a means of communication. মানে এই যে এটা 1970s, late 70s, 1980s এর দিকে এই মেথডটা আলটিমেটলি, বা এটাকে অ্যাপ্রোচ বলা যায়, জাস্ট নট মেথড, মানে আমরা এখানে মেথড আর অ্যাপ্রোচ কথাটা প্রায় ইউজ করছি। তো এই দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে, ডিফারেন্স হয় কিরকম দেখো, যে অ্যাপ্রোচ মানে ইটস এ কাইন্ড অফ থিওরি of language. It is the assumptions about language, our beliefs about teaching language or learning language, সেই philosophical যে belief system of a of language learning or language teaching, সেইটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাপ্রোচ। আর হোয়াট ইজ মেথড? মেথড মানে এইটাকে একটা প্রসিডিওর মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করা, which will be consistent to that philosophical assumptions about language learning or language teaching. So, the communicative language teaching is regarded as an approach,
but not a method. Now, সেই approachটা কি, সেই philosophy-টা কি behind this approach? The philosophy হচ্ছে যে language basically is a means of communication, a tool of communication. Language, is not just if we have a lot of knowledge of a particular language, then that is not of great importance. We should be able to use the language for communication, for exchanging our ideas, exchanging information, exchanging messages between the speaker and the receiver or listener. So, এইটা হচ্ছে language's real function. Language is for communication, for use, not just for knowledge. In grammar technology, grammar translation method, we might have a lot of knowledge about English grammar, its features, etc. But unless we can use that knowledge, then, well, this kind of these theorists are saying that is not of much or great importance. So communication is important. Communication means it's a two-way process. Someone will speak and another one will listen. So অনেকগুলো element আছে. There'll be a sender of a message, then the message, is encoded in a way, and there is a channel, সেটা face to face হতে পারে, email হতে পারে, telephone হতে পারে, and on the other side there will be a receiver. The receiver will have to decode or interpret the message, and then the receiver will give some feedback or response. So all these complex processes are involved in communication. And language teaching, the goal of language teaching, the aim of language teaching is actually to develop what is called communicative competence. Now, it's a new term. Yes, next slide, please. Now, it is contrasted with another term called linguistic competence. Noam Chomsky, for instance, talked about linguistic competence. It means the knowledge of the abstract grammatical rules. Unless we have this kind of linguistic competence, well, we cannot perform or we cannot use it. That was the view of Chomsky. And Chomsky also believed that this competence is there within the brain of a child. But then later linguists have pointed out that, look, linguistic competence is not enough for communication. For instance, Dale Hymes, then he talked about communicative competence, not just linguistic competence. Linguistic competence means, as I said, the knowledge of the abstract grammatical rules of the language. But what is communicative competence? Communicative competence involves these things, that is possibility. Now, in the formal rules of language, we have to know what is possible and what is not possible. Feasibility, the situation that in which we are. In that situation, সেখানে আমাদের ভাবতে হবে যে is it feasible? Is it, feasible means implementable. Then appropriateness. Another thing is appropriateness. You see, language is after all a kind of social phenomenon. We use language in a social context. So we must also know, the appropriateness of a particular use of a language. তো সেখানে ধরো আমাদের সোশ্যাল এই যে কনটেক্সটের কালচারের সোশ্যাল রুলস এটিকেটস সেগুলো আমাদের জানতে হবে। তাহলে আমরা যদি বসের সঙ্গে একরকম করে কথা বলি, বাড়িতে একরকম করে কথা বলি, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা। তো কোনখানে কোনটা বলতে হবে সেটা শুধু লিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্স দিয়ে এটা আসবে না। তাহলে আমাদের এই সোশিও যে কালচারাল নলেজ, এটিকেটস, যে ম্যানার্স, সেটা আমাদের থাকতে হবে। সেটাও পার্ট অফ কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স, সেগুলোও আমাদেরকে জানতে হবে। অ্যান্ড দেন দি অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স, সেটা আমরা কতটা করতে পারছি, এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স। নেক্সট স্লাইডে আমি আরেকটু কয়েকটা পয়েন্ট বলেছি, এটা নেক্সট স্লাইড প্লিজ।
যেমন এইগুলো যে সোশিও কালচারাল সিচুয়েশন, সেখানে আমাদের চিন্তা করতে হয় অ্যাটিটিউডস, ভ্যালুস, কনভেনশনস, প্রেজুডিসেস এটসেট্রা অফ দ্য পিপল হু ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ। দেন দি নেচার অফ পার্টিসিপেন্টস, মানে রিলেশনশিপটা কি, তাদের স্টেটাসটা কি, তাদের ইন্টারেস্ট কি, এগুলোকে আমাদের একটু জানতে হয়। রোল অফ দি পার্টিসিপেন্টস, কিরকম রোল, টিচার, স্টুডেন্ট, ফাদার সিস্টার, ফাদার সান ইত্যাদি, সেগুলোকে আমাদের জানতে হবে। নেচার অফ দ্য স্পিচ ইভেন্ট, সেটা কি ফেস টু ফেস নাকি আরেকটা আছে মিডিয়াম, স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ একরকম, সেখানে আমরা হল্টিং করি, ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স ইউজ করি, পুরো সেন্টেন্স বলি না, কিন্তু রিটেন কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে হয়। সো দেয়ার আর মেনি ফ্যাক্টরস ইনভলভড ইন কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স। ইয়েস, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, আমার মনে হয় ছাত্ররা ঠিক আছে। নেক্সট স্লাইড, এটাকে আর বলার অত দরকার নেই, আমরা একটু তাড়াতাড়ি করি, অলরেডি 45 মিনিটস হয়েছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ইয়েস, গোল। তো ঠিক আছে, ফিচার্স অফ সিএলটি অর কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, এটাতে আমাদের কি ফিচার? প্রথম কথা হচ্ছে যে দেখতে হবে যে এই মেথডে সাধারণত অথেন্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইউজড। অথেন্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে ধরো একটা রিয়েল সিচুয়েশনে আমরা যেরকম কথা বলি, সাপোজ রাস্তায় একজনকে আমরা, আমাদের সাথে দেখা হয়, তখন আমি যেরকম কথা বলবো, হ্যালো, গুড আফটারনুন, হাউ আর ইউ, হোয়ার আর ইউ গোয়িং, এবং সে একটা কিছু উত্তর দেবে। এরকম যে অথেন্টিক রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি সেইটাকে শেখানো হবে ইন দ্য ক্লাসরুম, এরকম ডায়ালগের মধ্যে দিয়ে রোল প্লেয়িং করা হবে। এটা ওইরকম যে আমরা গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডে যেভাবে দেখি সেরকম নয়। আবার যেটা আমরা হোয়াট ইজ কল্ড ডাইরেক্ট মেথড, সেখানেও নয়, সেখানে একটু হ্যাপহাজার্ডলি আমরা শেখাই, কিন্তু এই রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন এত হয় না। গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডে কি হবে, যখন আমরা একটা গ্রামারের পয়েন্ট বোঝাচ্ছি তখন একটা বাস্তবে কোনখানে ইউজ হবে, কোন সিচুয়েশনে, কোন কনটেক্সটে, সেটার কিছু রিলেশন নেই। তো এখানে কিন্তু এইটা জোর দেওয়া হচ্ছে যে হোয়াট এভার সেন্টেন্সেস উইল বি টট, হোয়াট এভার প্যাটার্নস will be taught, grammatical structure will be taught, that must be linked to a particular real context or real situation. So এরকম কিছু এক্সাম্পল চাই। Then emphasis is always on the process of communication rather than mastery of the language form. যে শুধু আমরা গ্রামারটা শিখলাম, কারেক্টনেস শিখলাম, সেটা নয়, how we can speak it in the proper tone, with proper stress, intonation, এইগুলোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এরকম ভাবে যখন কথা বলা হবে, যেহেতু গ্রামার শেখানো হচ্ছে না, তাহলে কিছু ভুল হবে। তো এরার্স আর টলারেটেড and seen as natural outcome of the development of language communication skill. হতে পারে আস্তে আস্তে এটা ঠিক হয়ে যাবে, যদি কিছু ভুল টুল হয় কথা বলার সময় সেটা খুব জোর দেওয়া হবে না। The teacher will note down, but then the teacher will not interrupt the speakers, the learners. Later on, he or she will try to point out, or the teacher will repeat the correct form so that the learners can observe it or listen to it, and then they will correct themselves. Acha, so fluency is the aim, correctness will come later, that was the belief. Yes, next slide please. Yes, and already we have pointed out that whatever grammar and vocabulary students will learn, those will follow from a particular function. Function, language function means why do we use language? For various functions, like say requesting someone, introducing someone, shopping, bargaining, even quarreling. So these various functions are there which language can perform. So এই ফাংশন গুলোর উপরে জোর দেওয়া হবে এবং সিচুয়েশনাল কনটেক্সটের উপরে থাকবে emphasis, and students should be given the opportunity to express their ideas and opinions. Next please.
হ্যাঁ, আরেকটা মেথড হচ্ছে অনেক সময় এখানে নানা রকম এই কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং মেথডে ল্যাঙ্গুয়েজ গেমস আছে, সেগুলোকে ইউজ করা হয়। ধরো এই যে আমরা যেমন অন্তাক্ষরী প্র্যাকটিস করি, সেরকম ভাবে কিছু পার্টিকুলার গেমকে ডিভাইস করা হলো যে এই ওয়ার্ড, তার রিলেটেড ওয়ার্ড কিছু বলো, এই সিচুয়েশনে কি কি ওয়ার্ড ইউজ হয়, এই ধরনের কিছু গেমস থাকতে পারে, সেগুলোর উপরে জোর দেওয়া হয়। রিয়েল ইভেন্টে থাকবে, সেটা থাকছে। আর ইয়েস, একটা সেন্টেন্স একরকমই যে হবে তা তো নয়, মানে একটা আইডিয়াকে আমরা নানান ভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি। তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই সেন্টেন্স প্যাটার্ন গুলোকে এখানে this method is taught, and the teacher actually initiates these diverse forms so that students can pick up these forms. Next slide. Now, what is the role of the learners in communicative language teaching method? So learner must be a negotiator. নেগোসিয়েটর মানে কিসে নিজেকে কিভাবে এখানে খাপ খাওয়াতে পারে এই যে নিজের সঙ্গে লার্নিং প্রসেস, এবং যে জিনিসটা শিখছে তাকে যথেষ্ট তার মধ্যে ইনিশিয়েটিভ থাকতে হবে, তার আগ্রহ থাকতে হবে, এবং সেটা কিভাবে সে ম্যানেজ করছে এই ধরনের একটা মোটিভেশন থাকতে হবে। আদারওয়াইজ প্যাসিভ রোল থাকলে আর কি হবে, যে এগুলো সাধারণত এখানে একটা ছোট গ্রুপের মধ্যে শেখানো হচ্ছে, তো সেখানে গ্রুপ ওয়ার্ক হবে বা পেয়ার ওয়ার্ক হবে, দুজন মিলে একটা রোল প্লে করছে, সেরকম মেথড এখানে শেখানো হয়। তো সে শুধু যে নিজে শিখবে তা না, the learner will also help others to learn, কন্ট্রিবিউটর হতে হবে, এইটা আমরা বলতে চাই। এবং এটা একটা কোঅপারেটিভ মেথড হবে, শুধু ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক একটা মেথড নয়। ইন এ গ্রুপ or in a pair in the classroom, you see the learner must be very cooperative, must have this kind of cooperative attitude or approach. Yes, next slide. Role of the teacher. No, next slide. Yes, role of the teacher. The role of the teacher will play the role of just a facilitator or a monitor. এখানে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডের মতো যেমন বা ইভেন ডাইরেক্ট মেথডেও যেমন টিচার ওয়াজ ইন কমপ্লিট কন্ট্রোল বা টিচার সেন্ট্রিক একটা অ্যাপ্রোচ, সেরকম নয়। এখানে টিচার উইল অ্যালাউ দ্য লার্নার্স টু টক অ্যামং দেমসেলভস, টু initiate the dialogue, to take the dialogue forward, and the teacher will only say initiate a kind of situation, a real life context, and the teacher will monitor or just guide how the learners are progressing. The learners must be independent participants. He will organize the resources, and he or she, the teacher himself or herself, will be a resource and guide. But then another role is that the teacher will also be a learner, a researcher. The teacher will also try to find out the various kinds of inputs that are coming out, outputs that are coming out from this method, and then they will apply these in the maybe next class, etc. So this kind of role, for instance, needs analyst, what is the need of the student, সেটাকে তিনি অ্যানালিসিস করবেন। কারণ আমরা যেরকম ট্র্যাডিশনালি টিচারদের রোল দেখি, হি ইজ এ গুরু, এই টাইপের রোল কিন্তু এই কমিউনিকেটিভ যে ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং মেথড বা অ্যাপ্রোচ এখানে কিন্তু থাকে না টিচারে। আচ্ছা, নেক্সট স্লাইড। আমরা এগুলোকে একটু অমিট করে যেতে পারি, এখানে অতটা ডিটেলসে বলার দরকার নেই। অবজেক্টিভস তো আগেই আমরা বলেছি, বিশেষ করে কমিউনিকেশন, কিন্তু একটা
নো, এর আগেরটা ইয়েস। এখানে যেটা দেখার যে এই যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, তাতে এখন দু রকমের অবজেক্টিভস থাকছে। একটা হচ্ছে জেনারেল ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, যে কোনো সিচুয়েশনে আমরা কিভাবে কথা বলবো, কমিউনিকেট করব, সেইটার উপরে মেটেরিয়াল তৈরি করা, সিলেবাস তৈরি করা, বা সেরকম কোর্স মেটেরিয়াল ডেভেলপ করা। But then nowadays there is also another objective which is emphasized, সেটা হচ্ছে language for specific purposes, ESP। যে ধরো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ একটা স্টুডেন্ট বা লার্নার সবকিছু শিখতে চায় না, যদি কেউ নার্স হতে চায় তাহলে নার্সিং এর জন্য আগে সেই স্পেসিফিক পারপাস, সেইটুকুনির জন্য আমরা একটা কোর্স মেটেরিয়াল ডেভেলপ করতে পারি। তাকে ইন দি হসপিটাল যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হবে, অনেক সময় হয় না আমাদের ইন্ডিয়ান নার্সরা বা আমেরিকায় চলে যাচ্ছে, ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে, তাহলে তাকে যদি ওই হসপিটালে গিয়ে কি রকমের কথা বলতে হবে সেইটুকুনি কোর্স কমপ্লিট করা, এই কমিউনিকেট করা পেশেন্টের সঙ্গে, ডক্টরদের সঙ্গে, নিজেদের মধ্যে, নার্স টু নার্স, এই ধরনের যে কমিউনিকেশন করার দরকার, সেই রকমের কোর্স মেটেরিয়াল ডেভেলপ করা। এবং শুধুমাত্র কিছু মানে ডায়ালগ প্র্যাকটিস হলো, মুখস্থ করা হলো, এরকম নয়। মানে এই যে আমরা বলি ইন্টিগ্রেটেড যে স্কিলস, সেইগুলোকে ডেভেলপ করা। এই 4 ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস আগে আমরা বলেছি, লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং, এই 4টে স্কিলকেই ডেভেলপ করানোর চেষ্টা হয়। তো দুটোতেই, মানে যদি আমরা জেনারেল ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইন কমিউনিকেটিভ মেথড, আবার যদি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর স্পেসিফিক পারপাসেস বা ইংলিশ ফর স্পেসিফিক পারপাসেস করতে চাই, সেখানেও কিন্তু এই সবগুলো স্কিল যাতে একই সঙ্গে ডেভেলপ করতে পারে, সেইটা কে জোর দেওয়া হচ্ছে এখনকার যে মেথড মোটামুটি ইউজ হচ্ছে। ইয়েস প্লিজ, নেক্সট লাইন। আচ্ছা, ল্যাঙ্গুয়েজ, এই যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং বা সিএলটি আমরা বলছি, এটাকে কিন্তু অনেক সময় নোশনাল ফাংশনাল মেথডও বলা হয়। নোশন বলতে কতগুলো কনসেপ্ট, যেমন ধরো আমরা যদি কি ডিস্টেন্স এক্সপ্রেস করতে চাই, টাইম এক্সপ্রেস করতে চাই, হোয়াট ইজ দ্য টাইম, ইট ইজ 5 to 8, 5 minutes to 8, এরকমের যে কনসেপ্ট গুলোকে বা নোশন গুলোকে এক্সপ্রেস করা, সেইটা কিভাবে আমরা এক্সপ্রেস করব, তার জন্য সিলেবাস বা মেটেরিয়াল বা কোর্স মেটেরিয়াল ডেভেলপ করা। অ্যানাদার ইজ ফাংশনাল। ফাংশন মানে আগে আমি একটু আগে বলছিলাম যে ল্যাঙ্গুয়েজে তো নানা রকমের ফাংশন আছে। এই যে আমরা করেছি ইন্ট্রোডিউসিং, আমরা অনেক সময় ইন্ট্রোডাকশন করি, প্রথম যখন দেখা হয়, লুক দিস ইজ মিস্টার সেন, হি ইজ দ্য হি টিচার্স ইন এ কলেজ, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, তোমাকে এভাবে যে আমরা ইন্ট্রোডাকশন করলাম, আমি তাকে আবার উল্টো অ্যানাদার ফ্রেন্ড, এই যে ইন্ট্রোডাকশন, এটা একটা ফাংশন। ইনভাইটিং, কাউকে আমরা ইনভাইট করছি, সেটা কিভাবে করব, এটা একটা ফাংশন। ইফ উই গো টু এ শপিং মল ফর শপিং, সেখানে গিয়ে আমরা ওই যে সেলস পার্সন, তার সঙ্গে কিভাবে কথা বলবো, যদি ইংলিশে কথা বলতে হয় আমাকে, সাপোজ হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস টি শার্ট, আমি এটা জিজ্ঞেস করলাম, সে একটা প্রাইস বললো, নো ইট ইজ টু মাচ, আই কান্ট অ্যাফোর্ড ইট, সো কুড ইউ প্লিজ গিভ মি অ্যাট 500 rupees। সো নাও ধরো প্রাইসটা যদি 600 হয়, সে বলবে নো ঠিক আছে, আই ক্যান ইন 550। সো ইয়াস ওকে, দিন প্লিজ প্যাক ইট ফর মি। এই ধরনের আমরা শপিং মলে গিয়ে যদি বার্গেনিং, সেটা কাউকে রিকোয়েস্ট করা, কিছু ডিসক্রাইব করা, এক্সপ্রেসিং এগ্রিমেন্ট অর ডিসএগ্রিমেন্ট, কারোর সঙ্গে আমরা এগ্রি করছি আবার এগ্রি করছি না, এই যে বিভিন্ন ফাংশন, সেইগুলো এই ধরনের কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে। তো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ অলসো সামটাইমস কল্ড নোশনাল ফাংশনাল, you know, or its syllabus. This syllabus is also called notional functional syllabus. আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট। আচ্ছা, এটা আমাদের আর বলা দরকার নেই, নেক্সট পার্টে।
Okay, next. Yes, structural approach, the last method that is there in the syllabus. যদিও এটা আমাদের কিন্তু কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং মেথড বা অ্যাপ্রোচের আগে এটাকে ডিসকাস করলে ভালো হতো। মানে যদি আমরা ক্রোনোলজিক্যালি দেখি তাহলে এই যে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং actually became prominent in the late 1970s and early 1980s. So তার আগে এই structural approach was very popular, particularly in the 50s, both in Britain and in the USA. এই যে আমেরিকাতে প্রচুর লোক যাচ্ছে অন্য দেশ থেকে পড়াশোনা নানান কাজের জন্য যাচ্ছে, দেখছো আমাদের দেশ থেকেই কত লোক যায়, তারা পৃথিবী থেকেই আসে। তো সেখানে তারা তখন এই ধরনের কোর্স ডিভাইস করে যারা ফরেনার আসবে তাদেরকে ইংরেজি শেখানোর জন্য। তো সেই যে মেথড তারা অ্যাপ্লাই করেছিল সেটাকে আমরা বলতে পারি স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ। এটা কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যাপ্রোচের আগের কথা। প্রথম অবশ্যই স্ট্রাকচারাল সিলেবাসের কথাটা প্রপোজ করেছিলেন একজন নাম আছে Prendergast. He was a British linguist. He advocated this kind of syllabus. কিন্তু এটা তখন খুব ডেভেলপ হয়নি। পরের দিকে এই যে আমরা বললাম লেট 70s পার্টিকুলারলি, তখন সরি 50s, অ্যারাউন্ড 1950s এইটা আরো বেশি সায়েন্টিফিক বেসিসের মধ্যে দিয়ে এটাকে তখন ডেভেলপ করা হয়েছিল এবং শেখানো হয়েছিল। আচ্ছা, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। I'll take 10 minutes or so, please. Okay. Now, এটা আমেরিকাতে আমরা প্রথম দেখছি যে এই একজন লিঙ্গুইস্টের নাম আমি লিখেছি, চার্লস ফ্রাইস। He was the director of English Institute at the University of Michigan. এইখানে এটা গভর্নমেন্টও তাদেরকে তখন এমফাসিস দিচ্ছিলেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিকে যে তোমরা এরকম ডেভেলপ করো যাতে ফরেনাররা ইংলিশ শিখতে পারে। তো মেনলি তিনি যে মেথডটা চালু করেছিলেন এইটাকে তিনি বলতেন ভেরিয়াসলি ইট ওয়াজ কল্ড, মানে শুধু যে স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ তা না, এটাকে ওরাল অ্যাপ্রোচ বলা হতো বা ওরাল অ্যাপ্রোচ বলা হতো। ওরাল মানে অরাল শব্দটা বুঝতে পারছো, রিলেটেড টু লিসনিং, তো শুনতে হবে, অ্যান্ড ওরাল এবং মুখে বলতে হবে, এইটার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। আর স্ট্রাকচারাল কেন বলা হচ্ছে না, স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার বা ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্ম, সেটাকেও ভালো করে শেখানো হবে। তো অ্যাকচুয়ালি এই যে চার্লস ফ্রাইস, হি ভিউড গ্রামার অর স্ট্রাকচার অ্যাজ লাইক অ্যান্ড দ্য বেসিক সেন্টেন্স প্যাটার্নস অ্যাজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, যে এই স্ট্রাকচার গুলোকে শেখানো হবে। কিন্তু এটা ওই যে আমরা আগে প্রথমে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড ডিসকাস করেছি সেই রকম ভাবে নয়, একটু অন্য ভাবে এই মেথডটাকে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারকে শেখানো হবে। তো সেইটা এখানে শুরু হয়েছিল এবং মোটামুটি যদিও কোনো লিঙ্ক নেই, একই সময়ে ব্রিটেনেও এই ধরনের যারা ওখানকার অ্যাপ্লায়েড লিঙ্গুইস্ট যেমন হর্নবি, যেমন হেনরি পামার, এরাও কিন্তু এই সেম প্রায় মেথড একটা তৈরি করছেন এবং তারাও এটাকে ওরাল অ্যাপ্রোচই বলতেন। Yes, please, next slide. যেটা আমরা আগে বলছিলাম যে স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ বলা হচ্ছে কারণ স্ট্রাকচারটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট। এখন স্ট্রাকচার মানে ল্যাঙ্গুয়েজের যে স্ট্রাকচার, এই সময় এখানে স্ট্রাকচারাল লিঙ্গুইস্টিক্স আমেরিকায় খুব ডেভেলপ করেছে, আর একটা বিহেভিয়ারাল থিওরিও ডেভেলপ করেছে। তো এগুলো থেকেও তারা একটু পেয়েছিলেন। স্ট্রাকচারাল লিঙ্গুইস্টিক্স কি আছে, প্রথমে একটা সেন্টেন্স, সেটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে ক্লজ, সেখান থেকে আমরা ফ্রেজ পাচ্ছি, সেখান থেকে আমরা ওয়ার্ড পাচ্ছি, ওয়ার্ডকে ভাঙলে আমরা মরফিম পাচ্ছি, মরফিম ভাঙলে আমরা ফোনিম পাচ্ছি। এই যে ভেরিয়াস এলিমেন্টস, ভেরিয়াস লেভেলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অর দ্য স্ট্রাকচার, সেইটা আমাদের ভালো করে জানতে হবে। তো এইটা এই মেথডে শেখানো হতো যে প্রথমে এই
যে প্যাটার্ন বা যে স্ট্রাকচার পার্টিকুলারলি এক একটা সিলেক্ট করা হলো এবং সেটাকে গ্রেডেশন করা হতো, তারপরে প্রেজেন্ট করা হতো। এই হচ্ছে এই মেথডের ব্যাপার। একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচারকে একটা লেসনের জন্য সিলেক্ট করা হলো এবং সেটাকে থ্রু ড্রিল, এই যে একটা মোর ড্রিল মানে কি বারবার প্র্যাকটিস করানো এইটা হতো। মানে তখন যে বিহেভিয়ারাল থিওরি এই সময় বিএফ স্কিনার ডেভেলপ করেছিলেন, তো সেখানে এই যে বিহেভিয়ারাল থিওরি বা বিহেভিয়ারিজম লার্নিং এর ক্ষেত্রেও, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর ক্ষেত্রেও তিনি এটা বলেছিলেন যে এরকম হবে। তো সেটাতে তিনটে এলিমেন্ট থাকে। একটা হচ্ছে কি বলবো, ইনপুট বা একটা এই যে স্টিমুলাস, কোথাও থেকে একটা স্টিমুলাস পেলে তার একটা রেসপন্স থাকবে এবং একটা তারপরে রিইনফোর্সমেন্ট থাকবে। রিইনফোর্সমেন্ট মানে কি, ওই যে আমি স্টিমুলাস পেয়েছি এবং রেসপন্স দেখাচ্ছি, সেটা আইদার আমি ভালো লাগবে তাহলে বারবার করব, অথবা যদি ভালো না লাগে তাহলে একেবারেই করব। তাহলে এই যে আমরা তাকে স্টিমুলাস দিচ্ছি ল্যাঙ্গুয়েজের বিভিন্ন স্ট্রাকচার গুলোকে, তাহলে সেইটা আমি যখন তার প্রতি রেসপন্স করছি তখন আমি সেটাকে শিখে নিয়ে বারবার রিপিট করার চেষ্টা করব এবং আলটিমেটলি এমন ভাবে রিপিটেশন হবে যে এটা আমার একটা হ্যাবিটে পরিণত হয়ে যাবে। তো এইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ আলটিমেটলি স্ট্রাকচার গুলোকে আমরা শিখতে পারবো। এখানে কিন্তু ডাইরেক্ট মেথডে যেমন হতো যে মাদার টাং ইউজ করা, এখানে মাদার টাং ইউজ করা হতো না, এই একটা ডিফারেন্স আছে। এবং সবগুলো স্ট্রাকচার প্রথমে এই যে প্রোনাউন্সিয়েশন, ফোনোলজিক্যাল যে ব্যাপারটা, সেইটাকে ফোনিম গুলোকে, কোনটা শর্ট ই কোনটা লং ই, এগুলোকে শেখানো হতো। তারপরে তার মরফিম, ওয়ার্ড স্ট্রাকচার, দেন ফ্রেজ স্ট্রাকচার, ক্লজ এবং সেন্টেন্স, এই সমস্ত স্ট্রাকচার কি ওয়ান বাই ওয়ান শেখানো হতো। প্রথমে যেটাকে শেখানো হলো তার উপর বেসিস করে পরের আরেকটা ধাপে যাওয়া হলো। অর্থাৎ পরেরটা যখন আমি শেখাচ্ছি, পরের স্ট্রাকচারটা, নেক্সট স্ট্রাকচার, তার আগে যেটাকে আমি শিখিয়েছি সেটা না শেখালে পরেরটায় আমি যেতে পারবো না। এরকম একটা গ্রেডেশন করা হতো, সিলেকশন করা হতো এবং তারপরে এই ধরনের স্ট্রাকচার গুলোকে শেখানো হতো। মানে বেসিক্যালি বিভিন্ন প্যাটার্নস, সেন্টেন্স প্যাটার্নস গুলোকে শেখানো হতো। নেক্সট। হ্যাঁ, তো প্রথমে অরাল ট্রেনিং, এই যে আমরা স্ট্রাকচারাল বা ওরাল বলেছি, তো অরাল ট্রেনিং তাহলে প্রোনাউন্সিয়েশন ট্রেনিং ফলোড বাই স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং, এই পদ্ধতিটা ফলো করা হতো। আর ল্যাঙ্গুয়েজকে এটাও, হ্যাঁ এটা ওরা বলতেন যে যেটা গ্রামার টেকনোলজি, গ্রামার ট্রান্সলেশনের থেকে একেবারেই আলাদা, যে এনারাও বিশ্বাস করতেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ স্পিচ। মানে অনেক তো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যাদের রিটেন ফর্মই ছিল না একটা সময়, তাহলে কি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল না? ল্যাঙ্গুয়েজ তো ছিলই। তাহলে যে মানে রিটেন ফর্ম, দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি, প্রাইমারি হচ্ছে স্পিচ। তো স্পিচটাকে প্র্যাকটিস করানো এবং সেটা ওই থ্রু ড্রিলস, থ্রু স্টিমুলাস রেসপন্স রিইনফোর্সমেন্ট মেথডে শেখানো হতো। এইটা ইন দ্য 1950 সারা ইউনাইটেড স্টেটস খুবই পপুলার ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য চমস্কির যে জেনারেটিভ গ্রামারের থিওরি এলো, তার ফলে ওই বিহেভিয়ারাল হ্যাবিট বা থিওরি সেটা তো বাতিল হয়ে গেল, যে ল্যাঙ্গুয়েজ শুধু আমরা হ্যাবিট দিয়ে শিখি না বা ওরকম ইমিটেট করে শিখি না, তাহলে তো আমরা লিমিটেড নাম্বার অফ সেন্টেন্সই জানতে পারতাম। আমরা কি করে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নতুন নতুন সেন্টেন্স শিখছি? এটা তো হ্যাবিট থেকে আসে না। যে জিনিসটা আমি কোনোদিন শুনিনি, প্র্যাকটিস করিনি, সেরকম একটা সেন্টেন্সকে আমি বলতে পারছি কি করে? এই থিওরি আসার পরে বিহেভিয়ারাল থিওরি একটু পিছনে চলে গেল, ব্যাকওয়ার্ড হয়ে গেল এবং তার ফলে এই যে স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ বা ওরাল যে মেথড অফ টিচিং ইংলিশ, সেইটা ক্রমশ বাতিল হয়ে গেল বা কম হয়ে গেল। একেবারে বাতিল হলো বলবো না, কারণ এগুলোর মধ্যে সমস্ত মেথড গুলোরই কিছু কিছু এলিমেন্ট পরবর্তী মেথড যাই ডেভেলপ করা হোক সেটার মধ্যে কিছু থেকেই যায় এবং সেগুলো কাজে লাগে। ইয়েস, নেক্সট স্লাইড আই থিঙ্ক। আচ্ছা, ফিচার্স অফ স্ট্রাকচার মোটামুটি আমি বলেছি, কোশ্চেন আনসার সেশন করা, ড্রিল করা, ডায়ালগ প্র্যাকটিস করা, এইগুলোর মধ্যে দিয়ে গ্রামারের যে স্ট্রাকচার সেইটাকে শেখানো। মাদার টাং ইউজ হবে না, এই মেথডগুলি মোটামুটি এখানে। নেক্সট।
এগুলো আর আমাদের মোটামুটি বলে দিয়েছে, আর বলার দরকার নেই। নেক্সট স্লাইড। ভোকাবুলারি সিলেকশন, এই যে গ্রামারটা গ্রেডের পদ্ধতিতে শেখানো হতো, প্রথমে সিম্পল তারপরে কমপ্লেক্স, কারণ আগে সিম্পলটা না শেখালে আমি পরের স্টেজে যেতে পারবো না। দিস ওয়াজ দি প্রিন্সিপল। নেক্সট। আচ্ছা, নেক্সট। এখানে আমরা গ্রামার ট্রান্সলেশনের সঙ্গে ডিফারেন্সটা একটু বলেছি। গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডে আরেকটা ছিল কি, যে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার শেখাচ্ছি এগুলো ইন আইসোলেশন ফ্রম রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন। রিয়েল লাইফে এরকম থাকে না, আমরা একটা জাস্ট ইলাস্ট্রেশন হিসেবে, গ্রামারের একটা রুলের ইলাস্ট্রেশন হিসেবে আমরা কিন্তু ওই স্ট্রাকচারটা গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডে শেখানো হতো। কিন্তু এখানে তা না, এখানে একটা সিচুয়েশন বা কনটেক্সটের সঙ্গে রিলেট করেই শেখানো হতো। নেক্সট। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এবারে আমি দুটো বইয়ের রেফারেন্স এখানে দিয়েছি। রিচার্ডস, জ্যাক শি অ্যান্ড থিওডোর এস রজার্স, এই একটা বই আছে, অ্যাপ্রোচেস অ্যান্ড মেথডস ইন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং। মোটামুটি ভাবে আমি আমার এই যে লেকচারের মেটেরিয়াল বেশিরভাগই এই দুটো বই থেকেই নেওয়া। আর একটা হচ্ছে এই যে ডিয়ান লারসেন ফ্রিম্যান অ্যান্ড মার্টি অ্যান্ডারসন, এদের বইয়ের নাম হচ্ছে টেকনিক্স অ্যান্ড প্রিন্সিপলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir. This was a very comprehensive and lucid discussion session that we had. আমি স্টুডেন্টদের রিকোয়েস্ট করব, তোমাদের যদি আজকে কোনো কোয়ারি থাকে তোমরা প্লিজ গো অ্যাহেড, বাংলাতেও জিজ্ঞেস করতে পারো। হ্যাঁ, অবশ্যই। Tosif, any questions? No, sir. Why not? I think they will take some We really time. enjoyed that. Yes. মোটামুটি যে তোমরা, আমার যেটা মনে হয় যে আমি খুব হারিডলি 4টে মেথডের কথা বলেছি। হ্যাঁ, তার মধ্যে আমার যদি জানতে ইচ্ছে করে, কৌতূহল হয় যে তোমাদের মনে হয় যে কি কোন মেথডটাতে ভালো করে ইংরেজি শেখা যায়। সব মেথডেরই বোধহয় কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, কিন্তু তবুও তোমরা কোন মেথড এখন শিখছো, মানে বা তোমাদের ক্ষেত্রে কোনটা হয়েছে? ইজ দেয়ার এনি চেঞ্জ? যখন আমি আমাদের সময়ের কথা বললাম যে আমরা বেশিরভাগটা গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডই করেছি, এখন আমি দেখেছি হায়ার ক্লাসগুলোতে ট্রান্সলেশনটা থাকে না। সেটা কি ভালো না খারাপ হলো? According to me, direct language teaching is better. Of course. Without mentioning more grammars. Okay. And I use that method, sir. That's why so. কিন্তু তাতে আমাদের দেশে বিশেষ করে ধরো ডাইরেক্ট মেথডে আমি এমন অনেক সময় হয় না যে ছেলেরা বাংলাটা ভালো করে শিখলো না, বা ওই রকম ধরো যাক আমি বলছি যে আমাকে ইংলিশ মিডিয়ামে, ধরো আমার মেয়েই আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে হোয়াট ইজ 58? 58টা কি, মানে 58 মানে কত? তো আমাকে বলতে হলো 58। তা মানে এই প্রবলেম গুলো তো হয় না। Yes, sir. We face that kind of problem, but we are actually from Bengali medium background, so it is not problematic for us. No, ডাইরেক্ট মেথড ঠিক আছে, ফ্লুয়েন্সি, প্রোনাউন্সিয়েশন ইত্যাদি সেগুলো ঠিকঠাক আছে, কিন্তু এখন প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে অত নেই। ধরো এখনকার আমাদের এখানে যে সমস্ত জিনিসের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে যে আমাদেরকে যে ওই যে ব্রিটিশদের মতন রিসিভড প্রোনাউন্সিয়েশনে বা অ্যাকসেন্টে কথা বলতে হবে এরকম নেই। যদি মোটামুটি আমরা বুঝতে পারি, educated people can understand, can follow, তাহলে ঠিক আছে, whether it is received accent or not, এটা নিয়ে আমাদের অত মাথা ব্যথার দরকার নেই। কিন্তু একটা সলিড ডিপ নলেজ অফ দি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা থাকতে হবে। ঠিক আছে, গ্রামারের টার্ম গুলো বেশি জানার দরকার নেই, কিন্তু অ্যাটলিস্ট যে মেকানিজম, ল্যাঙ্গুয়েজ মেকানিজম যাকে বলে, সেগুলো সম্পর্কে একটু জানা দরকার। তো সেটা yes, at the early stage you may not attempt to learn a lot of definitions etc. সেটা হয়তো বা একটু ওইরকম হবে, কিন্তু
সামহাউ গ্রামারের নলেজটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সে দেখো পরবর্তীকালে যদিও এইসব মেথড এসেছে, কমিউনিকেটিভ মেথড অর ইউনো স্ট্রাকচারাল মেথড বা ডাইরেক্ট মেথড, যেখানে গ্রামার ইজ নট yes in that way taught with great importance, কিন্তু থাকতে হবে গ্রামারের নলেজ, আদারওয়াইজ এই সমস্ত কিছু প্রবলেম তো হবেই। ফ্লুয়েন্সি দরকার, কিন্তু অ্যাকিউরেসিও তো দরকার, সেটা কিন্তু সবাই পরে স্বীকার করছে যে নো। কারণ এই জন্যই এই যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং মেথড আমাদের 1980s এইসব সিলেবাস, তাতে কি ভালো হলো না মন্দ হলো, যদি আমরা একটা রিভিউ করি বা সার্ভে করি, আমি জানি না কি হচ্ছে, তাহলে কতটা ভালো হয়েছে না হয়েছে সেগুলো আমরা জানতে পারি। এগুলো নিয়ে তোমরা একটু চিন্তা ভাবনা করতে পারো। ওকে, এনিথিং এলস? Yes. Absolutely. And I think, sir, they will take some time to Okay. they will take some time to think about the very comprehensive discussion that they had today with you. And I think they will come up with more questions in the next sessions. Let me just make an announcement. We will have 2 more sessions with sir. He has very kindly agreed to have 2 more sessions with us. So for the time being, very good. We had a wonderful session. I was enjoying the session truly throughout, and I thank sir again for giving us his valuable time. And with his permission, I will be sharing the PPT with you people, যাতে তোমরা এটা ভালো করে দেখে নিতে পারো। এবং আমি আবারও বলছি, পরের লেকচারটির আগে তোমরা আজকে যা যা আলোচনা হলো তার উপরে যা যা তোমাদের কোয়ারিজ হবে তোমরা মাথায় রেখো, নেক্সট লেকচারে আমরা আরো ভালো করে ডিসকাশন করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ। I also enjoyed this lecture as well as thank you so much. Your presence gave me a lot of joy. Thank you very much. And yeah.